وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وبعد يقول طلاب التكميل في الحديث للجامعة الكريمية العربية رامبورا ঢাকা نروي المجلد الأول من الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أستاذنا المكرم الشيخ العلامة أنور شاه حفظه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا عن أستاذنا المكرم قال حدثنا وأجزانا الأستاذنا المكرم الشيخ العلامة عبد العزيز حفظه رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا شيخ الإسلام والحديث العلامة حسين أحمد الدوبندي رحمه الله تعالى ونروي أيضا عن أستاذنا المكرم ومدير جامعتنا مولانا مقبول حسين حفظه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أستاذنا المكرم والشيخ العلامة عبد الحفيظ رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا شيخ الإسلام والحديث حسين أحمد الدوبندي رحمه الله تعالى ونروي المجلد الثاني من الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أستاذنا المحترم والمعلم المحقق المفتي حماية الله القاسمي حفظه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أستاذنا المكرم والشيخ عبد الحق الأعظمي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا شيخ الإسلام والحديث العلامة حسين أحمد الدوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا شيخ الهند المحدث الجليل العلامة محمود الحسن الدوبندي رحمه الله تعالى عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات القاسم النلوطوي ثم الدوبندي وعن حجة الحنف والسلف رشيد أحمد الجمجوهي رحمهما الله تعالى كلاهما يقولان حدثنا وأجزانا الشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى عن الشاه إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا العارف بالله الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند كتب الدين الشاه أحمد بن عبد الرحيم الشهير بولي الله الدهلوي الحنفي رحمه الله تعالى قال أخبرنا وأجزانا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى عن والده المحترم الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا السيد أحمد بن محمد الكشاشي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أحمد بن عبد القدوس الشناوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو يحيى زين الدين زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي الشامي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الحروي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجزانا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفروري رحمه الله تعالى
عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وفيوزهم أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة شفيع المسلمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. একদম চুপচাপ বসে থাকার অনুরোধ, কোনো আওয়াজ নাই, শোর হবে না। সামান্য কিছু টাইম আমাদের সামনে আছে। আজকের এই মোবারক জামিয়া কারিমিয়া রামপুরা ঐতিহ্যবাহী ইলমি বিদ্যাপীঠ কোরআন হাদিসের বাগান। দীর্ঘদিন থেকে এই জামিয়াতে আল্লাহর ফজল ও করমে সেহাসিকটা পুরা দাওরায়ে হাদিসের দর্শিয়াত চলছে। এরপরে একটা তাখাসুসাতের মারাহেলও খোলা হয়েছে। এই জামিয়াতে আমার জানার মতো বড় বড় কেবার উলামায়ে কেরাম আসেন, সবক পড়ান, তাদের নিজস্ব ফিউজ ও বারকাত দিয়ে থাকেন। আজকে শেষ সবকটা এটা উচিত হলো যারা হাদিস পড়াইছেন শেষের দিকে তারাই এটা পড়াবেন। কিন্তু আমাদের মাদারেসে কওমিয়াতে মাঝে মধ্যে এমন করা হয় যে কোনো বড়কে আনিয়া আখেরি হাদিসটা পড়াই দেওয়া হয়, দোয়া করা হয়। আজকে জামিয়া কারিমিয়াতে কোনো বড়দের আগমনে কোনো ঘটে নেই, ঘটবে। আমরা সবাই ছোট, তারপরেও আমাকে বলা হয়েছে যে আখেরি হাদিসের উপরে কিছু কথা বলা যাবে। এই জন্য আকাবিরদের আসলাফদের যা সহবত উঠাইছি এবং যাদের সঙ্গে চলাফেরা করেছি, যাদের জুতা সোজা করেছি, তাদের দোয়ার বরকতে দু চার কালেমা যদি আমার কাছে আসি থাকে, সেখান থেকে সামান্য কিছু আপনাদেরকে বলবো। নতুবা আমার দর্শে খতমে বুখারিতে 2 ঘন্টা সময় লাগে কমপক্ষে, এখন সময় আছে আধা ঘন্টা। তাই যা না বললে নয় এমন কয়েকটি কথা খেদমতে পেশ করতেছে।
এক নম্বর কথা, খতমে বুখারী কেন, আজকের এই অনুষ্ঠান কেন? যেহেতু বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহর কিতাব, আর ইমামে বুখারী বিভিন্ন কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে অনেক মকবুল বান্দা ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরি, যিনি ইমাম বুখারীর আখাসুল কাসাগরি, এই বুখারী শরীফটা ফার্স্ট টু লাস্ট 3 বার ইমাম বুখারীর কাছে পড়েছেন। তিনি কয়বার? আর কোন সাগরিদে ওনার এতবার পড়েন নাই। শেষবার তিনি যে বছর ইমাম বুখারীর ওফাত, সেই বছর পড়েছেন। এবং তিনি বলতেন, আমার মতো ইমাম বুখারীর কাছে এতবার সবক বুখারী পড়িয়া এইটা রেওয়ায়েত করার মতো আর কোনো রাবি পাওয়া যাবে না। তো ইমাম বুখারীর সাগরিদ যারা, তারা হইল বুখারীর রুয়াত। আবার প্রত্যেক রাবির সাগরিদ আছে 9-10 জন, এরা হইল রুয়াতের রুয়াত। এই বহসগুলা করলে সময় লাগবে, সময় এখন নাই। যাক, ইমাম বুখারীর ছাত্রদের রাবিদের প্রত্যেক রাবির নামে বুখারী শরীফের আলাদা আলাদা নুসখা হয়েছে, নুসখাতুল বুখারী। আমরা হিন্দুস্তান উপমহাদেশে যা পড়াই যে কিতাব, এটা নুসখাকে ফিরাবরি, আর একটা আছে নুসখাকে মুস্তামলি, নুসখাকে কাশ্মীহিনী, নুসখাকে আবিজার, আরো অনেক নুসখা আছে বুখারী। দুনিয়াতে বুখারী এটা না, আরো বুখারী আছে। ওটা নুসখার ব্যবধান। এগুলো ইমাম বুখারীর সাগরিদদের নিয়ে নুসখা তৈরি হয়েছে। নুসখা আহমদ ইবনে শাকের, এগুলা অনেক জটিল বিষয়। তিনি বলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখতেছি জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ ফরমাইছেন। আল্লাহর নবী আমাকে দেখতেছেন, আমি কি যেন প্রস্তুতি নিতেছি, তাড়াহুড়া করতেছি। জিজ্ঞাসা করছেন, হে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, আইনা তুরিদ, তোমার এরাদা কি? কোথায় যাবা নাকি? তাড়াহুড়া? নাম, আনা আযহাবু ইলা দারসিল ইমামিল বুখারী। জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ইমাম ফিরাবরিকে বলছেন, যাও, ইকরাহু মিন্নি আসসালাম, ইমাম বুখারীকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পেশ করি। এই ঘটনাটা ফাতুল বারীর মুকদ্দমা হাদিউস সারি লেখা আছে, আর বহু ঘটনা আছে। কি প্রমাণ হইল? এটা প্রমাণ হইল যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি জনাবে রাসূলের কাছে, আল্লাহর কাছে অনেক বেশি আস্থাভাজন বরকতপূর্ণ, যার দ্বারা রাসূল নিজে সালাম পেশ করেন। এই হলো ইমাম বুখারীর কথা। আর একটা ঘটনা বলি, এটা বুখারী শরীফের ঘটনা। ইমামে শাহরানি আল মিজানুল কুবরা কিতাবের মুসান্নিফ, মাযহাবান শাফিঈ, আহলে তাসাউফুর মারিফত, ইলমে হাদিস, ইলমে ফিকহ, ইলমে মারিফতের ইমাম। তিনি বলেন, আমি তন্দ্রায় ছিলাম, মোরাকাবা করতেছিলাম। মোরাকাবার সময় আমি আমাকে দেখতেছি, আমি রাসূলের রওজার পাশাপাশি চলে গেছি। বলে সুবহানাল্লাহ।
তাড়াহুড়া করে আমি পেরেশান, কবে গিয়া সালাম দেব। এই মুহূর্তে আমি দেখতেছি রওজার পাশে একটা দরসগাহ চলতেছে। একজন উস্তাদ কিতাব একটা সামনে নিয়ে আসেন, 8 থেকে 9 জন একবারে নুরানি চেহারার অধিকারী বয়স্ক মানুষ ছাত্র হিসেবে সামনে বসে আছে। আমি আমার কাশফ দিয়া তাওয়াজ্জু দিলাম এখানে কি চলতেছে। বুঝতে পারলাম এখানে হাদিসের দরস চলতেছে। যারা ছাত্র হিসাবে বসে আছেন তারা প্রত্যেকেই হানফি মাযহাবের বড় বড় ইমাম। কাশফের ধারায় আমি আবার দেখলাম পড়াচ্ছেন উনি কে, বুঝতে পারলাম তিনি আর কেউ না, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এরপরে কাশফের মাধ্যমে আমি বুঝতে চাইলাম রসুলের সামনে হুজুরের সাথে কিতাব থাকার কথা না, ওনার বাণীর নাম হাদিস, কাজের নাম হাদিস। আর কিতাবের দিকে তো আমরা মুখাপেক্ষি, নবীজিও কিতাবের মুখাপেক্ষি না। সামনে এটা কি, আমি দেখলাম যে এটা সহিহুল বুখারী, কোরআনেওয়ালা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিতাবের নাম বুখারী শরীফ। এই বুখারী পড়তেছেন 9 জন 8 জন লোক, বড় বড় ইমাম, নুরানি চেহারা, প্রত্যেকে হানাফি মাযহাবের লোক। ইনি বলেন আমি তাড়াতাড়ি ওই 9 জনের সঙ্গে বসে গেছি। আমি দরস সামাআত করতেছিলাম, আমি শাফিঈ সভানবী। এর দ্বারা বোঝা যায় যে কিতাবে বুখারীর মর্যাদা কত। রওজা পাকের সামনে রসুল দরস দিচ্ছেন, এক আল্লাহর ওলি স্বপ্নে দেখছেন। ইমাম বুখারী কত মর্যাদাপূর্ণ যে ওনাকে ফেরাবরির মাধ্যমে রসুল সালাম পৌঁছাইতেছেন। এই দুইটা ঘটনার দ্বারা আমার মনে হয় আমাদের বুঝতে আর অসুবিধা হইল না যে বুখারী শরীফ আর ইমাম বুখারী আল্লাহ পাকের কাছে কত মাকবুল বান্দা। এমন মাকবুল তরিন বান্দার কিতাব, সারা বছর তালে এলেমরা পড়ে, সকাল নাই বিকাল নাই রাত নাই দিন নাই, পড়তে 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 আজকে কিতাবের শেষ বাবটা, শেষ হাদিসটা পাঠ করছে। আজকে শেষ দিন এই কিতাবের শেষ সবক। এই আজিম বরকতপূর্ণ কিতাব শেষ করিয়া আমাদের আকাবেরিনরা যত দোয়া করছেন খতমে বুখারীর পরে, আল্লাহ পাক সব দোয়া কবুল করছেন। আল্লামা আসিলউদ্দিন আল মুহাদ্দিস, জামালউদ্দিন আল মুহাদ্দিসের পিতা, তিনি বলেন আমি 120 বার কোরআন শরীফ খতম করে যেমন দোয়া হয়, আমি বুখারী শরীফ আগাগোড়া খতম করিয়া দোয়া করেছি 51, 52, 120 বার। 120টা তার অধিক বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে দিলের মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। প্রত্যেক খতমের পরে আমার আল্লাহ একটা দোয়াও ফিরত দেন না, সব কবুল করছে। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিলবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিলবী রহমতুল্লাহ আলাইহি বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন কিতাবে শাহ ওলিউল্লাহ, এটা ফার্সি ভাষায় লিখেছিল, একজনে আরবি করছে, কিতাব আছে উলামায়ে কেরামের কাছে। দেখবেন সেখানে ভিতরে অসংখ্য ঘটনা আছে। বুখারী শরীফ খতম করে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। এই জন্য আজকে এইভাবে একটা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। আজকে বুখারীর শেষ কিতাব হাদিসটা, শেষ অনুচ্ছেদটা পড়া হবে, একটা দোয়া হবে। এবার কারণ বুঝছেন কেন আজকের ইজতেমা? বরকতের জন্য, দোয়ার জন্য, ঠিক না ঠিক বলে। আসুন এবার কিতাব আর হাদিস নিয়ে কিছু আলোচনা করি সামান্য। আমি তালেবে ইলমকে বলবো কাগজ কলম হাতে লো, শুধু সেমাতে কাম দিবে না, কলমে লেখি ফেলো, কলমে না পারলে খাতায় লেখো। আজকে সর্বশেষ বাব, বাবু কাউলিল্লাহি ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ। এইটা বুখারী শরীফের সর্বশেষ বাব। বাব মানে কি? অনুচ্ছেদ। কিতাব মানে কি? অধ্যায়। কিতাব জিন্স, বাব হলো নৌ।
আমরা প্রথমে জানতে চাই, এই যে শেষ বাবুন পড়লাম, এই বাব শব্দ, এটার এই বাবের সিরিয়াল নম্বর কত? এটা কত নম্বর বাব? কত নম্বর বাব এটা জানতে হইলে আগে বুখারীতে বাব কয়টা আছে তা জানতে হবে। পুরা মুকাম্মল সহিহুল বুখারীর মধ্যে বাবুন কাইফা কানা বাদুল ওহী থেকে শুরু করে এই বাবটা পর্যন্ত মুকাম্মল বাব জমহুরে মুহাদ্দিসিনের নজদিক আছে ৩,৪৫০টা বাব। কত? ৩,৪৫০। তাহলে এইটার নম্বর কত হবে? ৩,৪৫০তম বাব। এখানে আবার লেখা আছে ৫৮। ৫৮ মানে বুখারী শরীফের শেষ কিতাব, কিতাবুত তাওহীদ, কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়া, যাই বলুন, এই কিতাবের মধ্যে ৫৮টা বাব আছে। এই কিতাবের মধ্যে ৫৮ নম্বর বাব এইটা। পুরা বুখারী শরীফের মধ্যে ৩,৪৫০ নম্বর বাব এইটা। কথা বুঝে আসছে? প্রথম বাবের নাম কাইফা কানা বাদুল ওহী, শেষ বাবের নাম ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা, এই আয়াতের উপরে বাব। দুটার মধ্যে আজীব সম্পর্ক। আল্লাহ পাক সমস্ত বনি আদমকে একত্রিত করে রূহের জগতে প্রশ্ন করেছিল, আলাস্তু বিরাব্বিকুম। আমরা সেদিন জবাব দিয়েছিলাম বালা বলিয়া। বিস্তারিত কথা তাফসীরে আছে। বালা মানে আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত স্বীকার করেছি, আল্লাহর রুবুবিয়তকে স্বীকার করেছি, আল্লাহ মাবুদে হাকিকি স্বীকার করেছি, আল্লাহ আমার খালেক স্বীকার করেছি। সব কিছু আল্লাহর শানে একজন মুমিনের যত আকীদা হতে পারে সব কিছু স্বীকার করার নাম বালা। কিন্তু ইনসান জুলুমুন জাহুল, আমরা বলে যাই কি ওয়াদা করছি আল্লাহর সঙ্গে, বলে গেছে দুনিয়ার মধ্যে আসি। ভুলা ইনসানদেরকে আল্লাহ পাক সেই রোহের জগৎ আলমে আরওয়াহের ওয়াদা, বালা শব্দে নিয়ে ওয়াদা করেছিলাম, সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক ব্যবস্থা নিয়েছে, ওহীর ব্যবস্থা, ঐশীবাণীর ব্যবস্থা। আম্বিয়া কেরামের উপরে ওহী প্রেরণ করে 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 বিশ্বের মানুষকে রুহের জগতের বালা শব্দের ওয়াদা, সেই ওয়াদাটা স্মরণ করিয়ে দেন। কথা বুঝে আসছে? তাহলে আমাদের ওয়াদা স্মরণ করার এক নম্বর মাধ্যম কি? ওহী। ওহীর দ্বারা আপনি তাওহীদ পাবেন, ওহীর মাধ্যমে ঈমান পাবেন, ওহীর মাধ্যমে আমল পাবেন, ওহীর মাধ্যমে আখলাক পাবেন। সব কিছু ওহীর তাবে। ওহীটা মাবদাউল মাবাদি, এইটা হলো বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম। এই জন্য ইমাম বুখারী কিতাবের প্রথমে সর্বপ্রথম বাব কায়েম করেছেন, বাবুন কাইফা কানা বাদুল ওহী দিয়া। এবার সব স্মরণ হইল, আমরা আকীদা ঠিক করলাম, আমল ঠিক করলাম, আল্লাহর বিধান মতো জীবন চালাইলাম, আমরা মুমিন। এবার এখন কিতাবের লাস্টে আসিয়া বলে, সব আমল তো করছেন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, প্রথম হাদিস দিয়া ইমাম বুখারী বুঝাইছেন, তোমরা যত আমল করবা ইখলাস ঠিক রাখো, নিয়ত ঠিক রাখো। যার নিয়ত ইখলাস যত বেশি হবে, আমল তত ভারী ওজনই হবে পরকালে। এটা হাদিসে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের ব্যাখ্যা। এখন লাস্টে আসিয়া দুইটা কাজ করছেন। বাব ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন কি করবেন? মিজানে আদল, সুবিচারের পাল্লা স্থাপন করে সমস্ত মানব জাতির আকওয়াল, আমাল, কর্ম, আকীদা, আমল সব কিছু
ইনসাফের পাল্লায় মাপ দিয়া ফয়সালা করবেন। এইটা হলো সর্বশেষ বাপ। কেন? সারা জীবন ওহী বাদুল ওহীর থেকে আমল শুরু হইয়া গেছে, আর আমলটা আল্লাহর কাছে মাপ হবে। মাপ হইয়া এই আমলে ওজন কত, হালকা কত, তা প্রমাণ হবে কালিমাতান হাবিবাতান ইলার রহমান খাফিফাতান আলাল লিসান সাকিলাতান ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। কথা বুঝে কিছু? এটা পরকালে পাবো। পরকালের বাবুল ওয়ানাজাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা। এটার আগের সব দুনিয়া, দুনিয়ার মধ্যে আকীদা, দুনিয়ার মধ্যে নামাজ, দুনিয়াতে তাহারত, দুনিয়াতে যাকাত, দুনিয়াতে বাই, দুনিয়াতে মুশারাকা মুজারাবা, দুনিয়াতে জিহাদ, দুনিয়াতে মাগাজি, দুনিয়াতে সব আমল দুনিয়ার ইখলাসের সঙ্গে করলে পরকালে আসিয়া আপনার ওজন যখন হবে আদলের পাল্লায়, সেই দিন ছোট্ট একটা আমলও ওহদ পাহাড় থেকে আরো বেশি ভারী হবে আপনার ইখলাস যদি পরিপূর্ণ থাকে। তাই বুঝালেন সাকিলাতানে ফিল মিজান। এটা প্রথম বাবার শেষ বাবের সামান্য মুনাসেবত। কথা অনেক লম্বা, সময় একদম নেই, তাই আমি আরেকটু বলি, তালেবে ইলমের জন্য বলছি। বলেন বাবের তাদার সংখ্যা কত বুখারীতে? 3000। কিতাবের সংখ্যা কত? বলেন 97। জোরে বলেন। প্রথম কিতাবের নাম কিতাবুল ঈমান। বাদুল ওহী কিতাব নয়, এটা বাপ। প্রথম কিতাব ঈমান, সর্বশেষ কিতাব তাওহীদ। ঠিক কিনা? এর মাঝখানে কিতাব কয়টা আছে? 97। তাহলে এই বাবের উপরে যে কিতাবের তাওহীদ আছে, কিতাবের তাওহীদের সিরিয়াল নম্বর কত? জোরে বলো। 97। কিতাব কয়টা তাও পাইলাম, বাব কয়টা তাও পাইলাম। এবং সামনে হাদিস পড়ব, কালিমাতানে হাবিবাতান ইলার রহমান। বুখারীর মধ্যে হাদিস কয়টা আছে? একতলা। ইবনে সালাহ, ইমাম নববী, এনারা বলছেন হাদিস আছে 7275টা মুসনাদ হাদিস, আর বেলা তাকরার হাদিস আছে 4000। এই কাউলটা কিতাবে লেখা আছে, এটা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক আমরা দেখি না। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি ফাতুল বারির মুকদ্দমায় হাদিউস সারিতে ফসল কায়েম করছেন, ফসলে আসের সম্ভবত। এই ফসলে কোন কিতাবে কয়টা হাদিস, কোন ভাবে কয়টা হাদিস গনে 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 হাদিসের ফলাফল দিয়েছেন নির্যাস কথা। সেটা হলো মুসনাদ হাদিসের সংখ্যা 7397। কত? এগুলা কোন হাদিস? কোন হাদিস? মুসনাদ মানে সনদওয়ালা হাদিস। ওয়াবি কালা হাদ্দাসানা। কিন্তু বুখারীতে মুসনাদ ছাড়াও হাদিস আছে না নাই? আরেক প্রকার হাদিসের নাম মুআল্লাকাত। তালিকাতে বুখারী সনদ নাই, হাদিস আছে, মওকুফও আছে, মারফুও আছে। এটার নাম কি? তালিক। বলেন তালিক। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন তালিক হাদিসের সংখ্যা হইল 1341। বলেন কত? থাকবে না মনে কিছু? কয়টা? মুসনাদ হাদিস কয়টা? তালিক হাদিস কয়টা? এরপরে মুতাবিআত ও শাওয়াহিদ আরেক প্রকার হাদিস আছে। এই হাদিস সংখ্যা 344। কত? কারণ মুতাবিআত কয়টা? 344। এবার আপনি যোগ করেন মুসনাদ হাদিস 7397, মুআল্লাকাত হাদিস
1341, মোতাবাআত হাদিস 344, সর্বমোট পুরা বুখারী ভিতরে বেমজমুইহা হাদিসের সংখ্যা কত হয়? বলো 9082। জোরে বলো সবাই, 9082। তাহলে আমরা হাদিসের সংখ্যা পাইলাম, কিতাবের সংখ্যা পাইলাম, বাবের সংখ্যা পাইলাম। এখন আর কথা বলার সুযোগ এইদিকে নাই, এখন শুধু বরকতান হাদিসটা পড়ি, দোয়া করি দেওয়া, তাই না? আমাকে হুজুরে কোনোদিন কয় নাই একটু আসিয়া সবক পড়া, এই জন্য তোমাকে পড়াইতে পারি নাই। আমার কিতাব আছে আলহামদুলিল্লাহ, এই সপ্তাহের মধ্যে কিতাব সাই হয়ে আসতেছে, আল মাদখালুল হাবি ইলা দারাসাতে কুতুবিল খামসা ওয়া সহিহ বুখারী, 2 খণ্ড, প্রায় 1200 পৃষ্ঠার উপরে কিতাব, আরবিতে লেখা হয়েছে। সেইখানে প্রায় 450 পৃষ্ঠা শুধু বুখারীর উপরে লেখা হয়েছে। আল্লাহ কবুল করুন, বলো আমিন, জোরে বলো। আল্লাহ যেন কবুল করে, কিতাবকে কবুল করে, প্রত্যেক যেন নাফে বানাই দেয়। এখন সর্বশেষ হাদিসের মধ্যে আবু হুরায়রার হাদিস, কালা কালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমাতানি হাবিবাতানি ইলার রহমান। কালেমা মানে কালাম, 2টা কালাম আছে, 2টা কথা আছে। সিফত হাবিবাতান, হাবিবান কইলেও চলতো, হাবিবাতান এটা মুনাসাবাত বয়ান করছে কালেমাতানের। হাবিবুন বেমানা মাহবুব, হাবিব মানে কি? তার মানে আল্লাহ রহমানুর রহিমের কাছে অনেক বেশি মাহবুব। 2টা কালমা রহমানের কাছে অনেক বেশি মাহবুব। সারেইনে হাদিস বলছেন, কেউ বলেন হাকিকত, কেউ বলেন মাজাজ। যারা মাজাজ বলেন তারা বলেন কালেমা 2টা মাহবুব মানি কালেমা, এগুলা যারা উচ্চারণ করবে সেই বন্দারা আল্লাহর মাহবুব। এই মাহবুবুন কাইলুহুমা, কথা বুঝে আসছে কিনা? আল্লাহর কাছে খুব বেশি প্রিয়, এটা প্রথম গুণ। খাফিফাতানে আলাল লিসান, যখন আমরা শুনলাম আল্লাহর কাছে এত প্রিয়, তো আমাদের মনে হচ্ছে এই 2টা কালাম জানি না কত লম্বা, কত কঠিন। জবাব, খাফিফাতানে আলাল লিসান, উচ্চারণ জবানের মধ্যে আসতে এটা অত্যন্ত সহজ, ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই, একদম সহজ। কেন সহজ? কালমা 2টা ছোট ছোট। আরবি ভাষা, আরবি ভাষা আজমির থেকে সহজ, ছোট কালাম বড় কালাম থেকে সহজ। আবার আরের মধ্যে জুমলা ইসমিয়া, ইসমিয়াটা ফেলিয়ার থেকে সহজ, কথা বলে না। ইসমিয়ার মধ্যে আবার মুনসারেফ, এটা গায়রে মুনসারেফ থেকে সহজ। আবার হরফের ভিতরে হরফে সিদ্ধা, কারিরা জানে হরফে সিদ্ধা কয়টা। হরফে ইস্তেআলা, খুসা দাবতিন কিজ, আজিদুকা কুতিবাত, এগুলা কি হরফে সিদ্ধা, ওগুলা কি হরফে ইস্তেআলা। এইগুলা একটাও নাই, একটা বা আছে সিদ্ধার, আর ইস্তেআলার একটা ব আছে আযীম ব। এই 2টা হরফ ছাড়া আর সব সিদ্ধার থেকে মুক্ত এবং ইস্তেআলার থেকে মুক্ত, এই জন্য আসান। খাফিফাতানে আলাল লিসান। এবার যখন বলা হয় একদম সহজ মুখে উচ্চারণ করা, তো মানুষ মনে করে এটা একটা কত হইল, এটা তো কোনো কিছুই না। এত সহজ যখন, এটা পড়লে আর কি লাভ হবে, কতটুকু বা হবে। মুসা আলাইহিস সালাম বলে আল্লাহর কাছে কইছে, আল্লাহ আমার এমন একটা ইসিম শিখাই দেন যে ইসিমটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ফায়দামন্দ হবে, আমি এটা নিয়ে জান্নাতে চলে যেতে পারবো। আল্লাহ পাক বলছেন, মুসা তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জপো। মুসা কয়, ইয়া আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা তো
আগের থেকে জানি, এইটা তো না, আরো বড় একটা কিছু দেন। তো তুমি জানো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্তবা কত? আসমান জমিন সব কিছুকে ওজন করলে যা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওজন এর থেকে বেশি হবে। আজান হচ্ছে, আজান শেষ হবে। এখানে আজান না? আজানের জবাব দাও সবাই। সময় দেওয়া হবে, আমরা কোনো ঘোষণা করি। আমাদের এখানে জামাত হবে, পিছনে আমাদের অন্য ব্যবস্থা আছে, আমরা সকলেই একটু মেহরবানি করে একটু বসি। সবাই যদি সকালে বসেন, আমরা কথা সংক্ষেপ করব, দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। দোয়ার পরে এইখানে নামাজ হবে। আলহামদুলিল্লাহ। নামাজের পরপরই আমাদের পুরস্কার, ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই জন্য কোনো ছাত্র বাইরে যাবে না। এখানে নামাজ পড়বো আমরা ইনশাআল্লাহ। নামাজের পরপরই ছাত্রদের বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কথাগুলো ধারাবাহিকতা মনে রাখতে হবে। হাদিস কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান খাফিফাতানে আলাল লিসান, দুইটা সিফত। 3 নম্বর সাকিলাতানে ফিল মিজান। মিজান হলো পাল্লা, মিজানে আদল, আল্লাহ পাকের বিচারের পাল্লায় এই দুইটা কালেমা ওজন, আজর সওয়াবের ওজন এমন ভারী হবে। সাকিলাতান বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এটার ব্যাখ্যা অন্য হাদিসের মধ্যে আছে, বোঝা যায় অনেক বেশি ভারী হবে ওজন কলমা। প্রশ্ন হইল এই দুইটা কালেমা এই পর্যন্ত বললেন খবরে মুকাদ্দাম, এটা কি খবরে? কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান খাফিফাতানে আলাল লিসান সাকিলাতানে ফিল মিজান, এগুলো খবরে মুকাদ্দাম, আগে খবর আসি গেছে। মুক্তাদা কি? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে মুক্তাদা লাস্টে আসলো, তার মানে কালেমা দুইটা কি? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি এক কালেমা,
সুবহানাল্লাহ আজিম আরেক কালমা। তাহলে এলেন বড়রা বুঝেন, ছোটরা বুঝবেও না, বড়রা বুঝে নেন। এই দুইটা কালেমার ভিতরে আল্লাহ পাকের শানের 3টা সিফত আছে। বলেন কয়টা? একটা সিফতের নাম সিফতে তানবী, বলেন। আরেকটা নাম সিফতে তাসবিহ, আরেকটার নাম সিফতে তাজিম। কয়টা? সিফতে তাসবিহ হইল আল্লাহ পাক সমস্ত এমন কাজ যা আল্লাহ শানে যায় না, এমন তামাম অজুব ও নাকায়েস থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র। এটার নাম সুবহান। সুবহান, সুবহানের ভিতরে কি হয়েছে? তাসবিহ। ওয়া বিহামদিহি, আল্লাহ পাকের শানে যত সিফাতে কামাল দরকার, আল্লাহ শানে প্রযোজ্য সমস্ত সিফাতে কামালিয়া দিয়ে আল্লাহ পাক মুত্তাসিফ। এটার নাম বেহামদিহি। এটার নাম কি? এটাকে তাহমিদও করতে পারেন, তানবীহও করতে পারেন। হযরত শেখুল ইসলাম কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম, তিনি বলছেন 3টা সিফত মনে রাখো। সুবহানের দ্বারায় তাসবিহ সিফত, বেহামদির দ্বারায় তাহমিদ বা তানবীহ সিফত, সুবহানাল্লাহিল আজিম, আজিমের দ্বারায় তাজিমের সিফত। আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহ সব সিফাতে কামালে মুত্তাসিফ, আল্লাহ সমস্ত নাকায়েস আয়েব থেকে পাক। এই 3টা সিফতের মজমুয়ার নাম উলুহিয়ত। আল্লাহ পাকের উলুহিয়ত যেই সিফতের দ্বারায় আছে, 3টা সিফত এই 2 কালমার মধ্যে আছে। তাই এই 2 কালমার ওজন সবচেয়ে ভারী আমার মামা। কথা বুঝে আসছে? সর্বশেষ আর তাফসীর করা যাবে না। আকাবেদদের অনেক সুন্দর সুন্দর তৌজি আছে এখানে। কেন এত ভারী ওইগুলা বাদ দিলাম। এখন পাল্লার মধ্যে আল্লাহ পাক মাপবেন। এখন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীরা বলে আমল আবার মাপে কেমনে? মুখের কথা এটা তো উড়ে যায় হাওয়ার মধ্যে, মাপে কেমনে? এটার বহুত জবাব আছে। মুতাজিলা বলে আমল নামা মাপ দেওয়া হবে না, অসম্ভব। ইমাম বুখারী মুতাজিলা রদ করতেছে, মিজানের পাল্লায় মাপা হবে। ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা, মাপা হবে। কেমনে মাপবেন? 1 নম্বর, সমস্ত আমলগুলো একটা মাসুস বস্তুর বডি হইয়া যাবে। আল আমালু তাতাজাসসাদু, এটা জসদওয়ালা হয়ে যাবে, জসদ শরীরওয়ালা হয়ে যাবে। এটা মাপবেন 1। 2 নম্বর, সাহাইফুল আমাল, আমল মাপবে না, আমল যে খাতায় লেখা খাতাটা মাপ দিবেন। 3 নম্বর, তাও না, যে আমল করবে আমেলের মধ্যে, আমলকারীর ভিতরে আমলকে প্রবেশ করাইয়া এই আমল করনেওয়ালাকে মিজানে মাপ দিবেন। কথা বুঝছেন? কথা বুঝছেন? আব্দুল ইবনে মাসউদ এরকম বাটি একজন মানুষ, বাহরুল উলুম, ওনার পাগুলা চিকন চিকন। হাদিসে আছে একদিন নবী রাসূল বলছেন, হে আমার সাহাবারা, ইবনে মাসউদের পাগুলা চিকন, তাই না? তো তুমি জানো, ফাইন্না কাদামা ইবনে মাসউদিন আসকালু ফিল মিজানে মিন জাবালে উহুদিন। ইবনে মাসউদের পায়ের ওজন কিয়ামতের ময়দানে পাল্লার ভিতরে জবলে উহুদ থেকে বেশি হবে। আসল কথা, আল্লাহ পাক আমল মাপতে পারবে কি পারবে না? অদৃশ্য যিনি মাপতে আল্লাহ পারেনি, তাইলে পারে না, এটা আমাদের জেহেনে ইনসানের ক্ষেত্রে। আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নাই। তাই আল্লাহ আমলও মাপতে পারবেন, আমল নামও মাপতে পারবেন, আমলওয়ালাকেও মাপতে পারবেন, সবের উপর আল্লাহ পাক কাদের। ঠিক কিনা বলো? অবশেষে সবার জন্য সুসংবাদ দিয়ে দিই, একটা দেব। তিরমিজি শরীফ জিলদে সানি পৃষ্ঠা নম্বর 70, আন আবি উমামা, এই হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রাসূল বলছেন,
ওয়াদানি রব্বি, আমার রব আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন। বলো সুবহানাল্লাহ। কে কার সঙ্গে ওয়াদা করছে? আই ইউদখিলা মিন উম্মতি আল জান্নাহ ৭০,০০০ পাল্লায় মাপার আগে ৭০,০০০ আমার উম্মতকে আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে, লা হিসাবা ওয়ালা কিতাব, হিসাব নিকাশ ছাড়া আল্লাহ পাক জান্নাতে দিয়ে দিবেন। কত হাজার? ৭০,০০০। এই ঘোষণা দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক জানেন আমার নবী খুশি হবেন না। নবীর উম্মত অসংখ্য, ৭০,০০০ কিছুই না। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, মা কুল্লি আলফিন ৭০,০০০, ৭০,০০০ প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো ৭০,০০০ করে মোট ৪৯ লক্ষ উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন। এখন নবীজি খুশি না? ৪৯ লক্ষ, এখন তো ১ কোটিও হয় নাই। নবীর উম্মত তো পৃথিবীর ভিতরে আরব খরব অনেক। এখন আল্লাহ পাক তো দিলের খবর জানেন, আমার নবী বেশি খুশি হয় নাই। আর আমি ওয়াদা করছি, ফালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, নবীজি আপনাকে আমি রাজি করাইয়া ছাড়বো। এখন নবী তো রাজি হন নাই। এবার আল্লাহ পাক বলেন যে নবীজি আর একটা কাজ করবো আমি, ওয়া সালাসু হাসায়াতিন মিন হাসায়াতি রব্বি আযজা ওয়া জাল, ৪৯ লক্ষকে এইভাবে দেওয়ার পর আপনার উম্মত যখন হাসরের ময়দানে গুনাহগার, গুনার নেকামল মিক্সার কোটি কোটি উম্মত দাঁড়াই থাকবে হাহাকার অবস্থায়, আমি আল্লাহ সেদিন কুদরতি আমার হাত দিয়ে জাল মারবো আপনার উম্মতের মধ্যে। আমার এই ২ হাতের কোষের মধ্যে যত আপনার উম্মত উঠবে সবাইকে আমি উঠাইয়া জান্নাত দিয়া দেব। ১ কোষ না ৩ কোষ? আল্লাহর কুদরতি হাত কত, এই হাতে উঠবে কত কোটি, কত আরব, কত খরব, পৃথিবীর কোন ক্যালকুলেটর হিসাব করিয়া ক্যালকুলেটর বাস্ত হয়ে যাবে, হিসাব শেষ হবে না। এত উম্মতকে আল্লাহ পাক দিয়া দিবেন। এবার আমার নবী হাসতেছে, আলহামদুলিল্লাহ আমার উম্মতের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার জন্য। এদেরকে বাদ দিয়া বাকি উম্মতের আমল নামা হিসাব নিকাশ হবে, মাপ দেওয়া হবে। এরা সব বিনা হিসাবে জান্নাতি। এদের জন্য কি হবে না? পাল্লা আদল ভিজবে না। এই হলো সামান্য মুক্তসর এই হাদিসের আয়াতের ব্যাখ্যা। আজকে দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন আমাদের হিসাব নিকাশ না করিয়া বিনা হিসাবে জান্নাতে দান করেন, আমিন বলেন। যারা আজকে বুখারী শরীফ পড়ছেন আপনার উস্তাদদের কাছে, আমার কাছে একটা জবরদস্ত সনদ আছে। মদিনা মুনাওয়ারায় আসহাবে সুফফা, সাহাবায়ে কেরামের মাদ্রাসা, রসুলের মাদ্রাসা, সেই সুফফার মধ্যে বসিয়া একদিন আসরের নামাজের পরে আমার উস্তাদ আল্লামা জাস্টিস মুফতি মোহাম্মদ তাকি উসমানী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেছিলেন। শেখ মোহাম্মদ আওয়ামা হাফেজাহুল্লাহ তাআলা তিনি কয়েকজনকে লইয়া আমিও সঙ্গে গেছি, 5 জন আলেম, আমরা শেখ আওয়ামা সহ ওনার নেতৃত্বে ওনার কাছে হাদিস বুখারী পড়ছি তকি উসমানী সাহেবের কাছে। আর আমরা বলছি আপনি এজাজত দিয়ে দেন। আমরা হাদিসের এজাজত নিছি, তকি উসমানী সাহেবের হাদিসের এজাজত এমনি তো ওনার দর্শি এজাজত কোনো এত আমাদের অন্যান্য আকাবেরদের মতো, কিন্তু মক্কা মুকাররমার মধ্যে 2 জন মহান ব্যক্তি, একজন নাম শেখ হাসান আল মুসাব, আরেকজন নাম শেখ আবু ঈসা আল ফাদানি, আরবের 2 শেখ মক্কা মুকাররমায় বসে বসে সনদ জোগাড় করছে 80-90 বছর পর্যন্ত। ওই যুগে ওনার সব সনদগুলা তকি উসমানী সাহেবকে দিয়েছেন মক্কাতে বসাইয়া। ওই আলা সনদ, যে সনদগুলো অনেক সনদ থেকে অনেক আলা, সেই সনদগুলো সুফফা মাযহাব বসাইয়া আসর পরে আমাদের 5 জনকে সনদ দিছেন। আমি তোমাদেরকে ওই সনদটা রেওয়ায়েত করার জন্য আমার সনদে আমি এজাজত দিয়ে দিলাম। অতএব
এখন সময় হইল দোয়ার। বিশেষ করে দোয়া হইল, আমি দেখলাম 6 কাঠা জায়গা 10% আপনাদের জামিয়া কারিমিয়ার নতুন জায়গা, পার্শ্ববর্তী মাঝখানে একটা রোড, এই জায়গার ভিতরে ফাইলিংয়ের কাজ শুরু হবে। পীর সাহেব হুজুর আসবেন, বিসমিল্লাহ করবেন। আমি আশা করি এই আজিম কাজ, বিশাল বড় ভবন, আল্লাহ তাআলা যেন এটা আল্লাহর খাস কুদরতার রহমত দিয়ে এটা করাই দেন না ছাড়ে। আর আমাদের হাজী সাহেব সহ যারা আল্লাহর ওলিরা আছেন, যারা প্রথম থেকে এই জামিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, জান দিয়ে, মাল দিয়ে, সব কিছু দিয়ে, অনেকে আজকে দোয়া চাইছেন। সবার জন্য দোয়া হবে, তালেবে ইলমদের জন্য দোয়া হবে, ওনাদের অভিভাবকদের জন্য দোয়া হবে, যে উস্তাদরা এত কষ্ট করে পড়াইছেন। এই যে মুহাদ্দিস সাহেব আমার পাশে বসা, আরেক মুহাদ্দিস এখানে বসা, মুফতি হেমায়েত সাহেব বসা, সব মুহাদ্দিসিনরা, সকলের জন্য এখন দোয়া হবে। তো আসল দোয়া তো পীর সাহেব করবেন। আমি এখন মুক্তসর একটু দোয়া করি, যেহেতু খতম বুখারী হয়েছে, সেই অনুযায়ী দরুদ শরীফ পড়েন সবাই। আল্লাহুম্মা